I welcome all the guests to Shankanath Presents Ayurved Sauharda. Guests will be arriving in a while. I request everyone to please be seated. I request our chief guests and all the dignitaries to please take their distinguished seats. Is what I believe make the knowledge of medicine unique. A very good morning to all the dignitaries, teachers, and students. I am Shweta Devdiga. And myself, Alfia Tambori. We feel privileged to extend our warm welcome to all present here on behalf of R.A. Poda Medical College to Shankanath 2019 Arambha Parivartanacha presents Ayurved Sauharda, co-sponsored by Madhav Bagh and Dr. Paleb's House of Health and operational sponsors Sandu Pharmaceuticals Limited. So powerful is the light of unity that it can illuminate the whole earth. With the same thought, we Ayurvedacharyas must unite and illuminate the whole world with the excellent Pathy Ayurveda. Ayurved Sauharda aims to gather and unite all the individuals associated with Ayurveda, be it undergraduate students, postgraduate students, teachers and practitioners. In the same direction, Sauharda provides a wonderful opportunity to participate and flourish by means of various competitions. Student Council aims to take the ancient and excellent pathy of medicine, Ayurveda, to the new heights. Nation strives when prosperity prevails, and prosperity is where unity lies. India is known for unity in diversity and immense patriotism, which is equated in every Indian. So I request everyone to please stand on their places for national anthem. जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की Jai. भारत माता की Jai. भारत माता की is honored as the start of the rites and ceremonies. So to begin the event with immense serenity, I call upon Ms. Nisha Thavre to perform Ganesh Vandana. Please give her a huge round of applause. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने
गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि Wow, what a wonderful performance, Nisha. One important announcement. All the participants, including the ones who have registered online, are requested to register their names at the register counter before 11 a.m. I repeat, registrations closes by 11 a.m. It's full of diamonds and gems, and we are having some of them here today. I would like to give my heartiest welcome to our Honorable Chief Guest, Dr. Ashutosh Gupta, sir. Now I invite our Honorable Chief Guest to please come on the dais and occupy the distinguished seats. I request our chief guest, Dr. Sriram Savrikar, sir, respected Dr. Ashutosh Gupta, sir, respected Dr. D.Y. Khatti, sir, respected Dr. Shukla, sir, respected Dr. Sherke, sir, respected Dr. Swati Gaikwad, ma'am, and Dr. Gurudat Amin, Chief Medical Officer, Madhav Bagh, to please come on the dais and occupy the distinguished seats. Please welcome them with a huge round of applause. The mark of our undying tradition is to invoke the Almighty at the beginning of the important event to make it successful. So, I request our chief guest and the dignitaries present on the dais to please come forward for the Deep Prajwalan. I request everyone to please stand over their places.
one who prays. So I would request Ms. Saili Sathe and Ms. Deepika Raut to please come forward for Dhanvantari Stavan. I request everyone to please stand over their places. सुरे वन्दितपादपद्मम् लोके जरारु भयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलोकां दधतामृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निनीलं प्रौढदावाग्निनीलं प्रौढदावाग्निनीलम् Dean of the college, Dr. Govind Khatti sir, with a bouquet Shreefil shawl as a token of respect. I request Dr. Shelke sir to felicitate Dr. Gurudat Amin, Chief Medical Officer, Madhav Bagh, with a flower as a bouquet. Sorry, Dr. Gurudat Anand Amin. He is Chief Medical Officer, Madhav Bagh. Now I request RGS Shivraj Kale to felicitate respected Dr. Shelke sir with a bouquet. Now I request our LR, Ms. Roshni Pawar, to felicitate Dr. Swati Gaikwad ma'am with a bouquet. Thank you, sir. Now I request. Now I request respected Dr. Shelke sir to felicitate RGS Shivraj Kale with a bouquet. हॅलो हॅलो आजचा आनंदाचा दिवस आहे तर मी डॉक्टर सावरीकर सरांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या GSचा स्वागत करावं.
Thank you, sir. We also have great achievers and professors who have marked their presence for the event. I request Cultural Secretary Ashwin Ingre to welcome respected Dr. Thakre sir. I request Cultural Secretary Sheetal Wagh to welcome respected Dr. Sonmankar sir. I request Sports Secretary Divyani Gupta to welcome Sonekar sir, respected Dr. Sonekar sir. I request Ladies Representative Roshni Pawar to welcome respected Dr. Pawar sir. I request Ladies Representative Sneha Gupta to welcome respected Dr. Anita ma'am. I request Cultural Secretary Sheetal Wagh to welcome respected Dr. Savrikar ma'am. I request Cultural Secretary Ashwin Ingre to welcome respected Dr. Sachin sir. I, Miss Rushti Raut, wish you all a morning with lots of good luck. Here's an announcement. All the participants, including the ones who have registered online, are requested to register their names at the registration counter at the middle gate before 11 a.m. and get your registration number. I repeat, registration counter will close at 11 a.m. Now, I would like to call Honorable Dean of our college, respected Dr. Govind Khati sir, to express his feelings. उपस्थित असलेले मंचावरील आदरणीय सावरीकर सर, त्याचप्रमाणे ICMचे अध्यक्ष गुप्ता सर, माझे सहकारी डॉक्टर शुक्ला सर, दीनबंधू शेळके सर, समोर उपस्थित असलेले अध्यापक, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आलेले स्पॉन्सर्स अमीन सर, त्याचप्रमाणे विद्यार्थी वर्ग, आपण शंखनाद सौहार्द हा कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा करीत आहोत. हा वार्षिकोत्सव थोडा आपण उन्हाळ्यात सादर करत आहोत एवढंच, कारण विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेच्या वेळा, वार्षिक परीक्षा, त्याप्रमाणे होणार असणारी त्यांची त्या ठिकाणची उपलब्धता, हे सगळं बघून आपण 6 महिने तरी आपण हा उत्सव साजरा करत असतो. पहिले 2-3 महिने खेळ करतो, मग 2-3 महिने मध्ये गॅप जाते आणि मग 4 महिन्यानंतर आपण हा कार्यक्रम करतो. पण ठीक आहे, महत्त्वाचा मुद्दा इथे मांडायचा आहे मला की संघटनेचा. आत्तापर्यंत न अनुभव आलेली गोष्ट फक्त तुमच्या या ठिकाणी मी या मंचावर मांडतो की कुठल्याही प्रकारचा कार्यक्रम सादर करत असताना विद्यार्थ्यांचा प्रचंड उत्साह आवश्यक असतो. कारण विद्यार्थी जीवनामध्ये आम्ही हे कार्य करत असताना एक टीम लागते आणि टीम ह्या वेळेला शिवराज काळेंनी उभारली
आतापर्यंतच आपण कार्यक्रम बघितलेले आहे तर त्यामध्ये एवढी एकरूपता आणि विद्यार्थ्यांची एवढं सहकार्य, परस्पर सहकार्य हे कधी आढळलं नाही. कारण चिकाटी, लोकांना भेटणे, वेगवेगळे कार्यक्रम सादर करणे, त्याची संयोजिकता, स्वतःचा वेळ खर्च करणे, ही सगळी गुणवत्ता असून मी परवा त्याला विनोदाने म्हणालो की तू राष्ट्रवादीचा नगर जिल्ह्याचा आमदार होणार आहेस. सोबत असलेल्या लोकांनी सुद्धा त्याला दाद दिली की नक्की होणार. आणि मला त्यात नेतृत्व गुण दिसतात. जरी तो म्हणतो की मला मिलिटरीत जायचं आहे आणि मला काहीतरी मोठं करायचं आहे, ते म्हटलं मिलिटरीपेक्षा तू राजकारणातच जाणार. जरी गेला नाहीस तरी नक्की असं कार्य करशील की जे सामूहिक रूपाने लोकांना फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे मी या ठिकाणी त्याचं कौतुक करतो आणि त्याची चिकाटी आणि त्याचं कार्य, कारण सातत्याने म्हणजे त्याला आवश्यक असलेले संयोजक, स्पॉन्सर्स, जनतेकडनं पैसा उभा करणं, हा मंडप, या ठिकाणचा आपला कार्यक्रम, लोकांना इतका संपर्क करणे, हे त्या एकट्याच्यानी होणं शक्य नव्हतं. पण त्यांनी खूप छान टीम उभारली. म्हणून मी त्या सगळ्या सहकाऱ्यांचा मनापासून आभार मानतो. आणि त्या लोकांनी आणि त्यांनी जमवलेले जे आहेत त्याला सहकार्य दिल्यामुळेच हे झालं आहे. त्याच्याबरोबर त्यांचंही मी कौतुक करतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे की मोदीजी परवा भाषणात एकदा म्हणाले एक मुलाखतीत की संघ स्वयंसेवक असताना त्यांना सामूहिक खेळात खूप आवड होती. आणि सामूहिक खेळामध्ये आवड असताना त्यात एक गेम असतो आणि त्या गेममध्ये प्रत्येक व्यक्ती दुसऱ्या गोष्टीचे 3 गुण सांग म्हणतो. आणि जर असा प्रसंग आला तर आपल्याला नक्कीच सांगावं लागेल की 3 गुण असलेला माणूस हा शिवराजच आहे. आणि त्यात नक्कीच दुसरा माणूस सांगेल, तो स्वतः सांगणार नाही आणि तोही दुसऱ्याचे गुण सांगेल. अशा पद्धतीने त्यांनी टीम उभारली. आणि मला आशा आहे की आपला हा 5 दिवसाचा कार्यक्रम आहे खूप यशस्वी होईल. दुसरी गोष्ट अशी असते की कार्य करणारे लोक दुसरे असतात उदासी लोक आणि तिसरे असतात टिंगलटवाळी करणारे. सर्वत्र असंच असतं. पुढारी 10% असतात, 90%पैकी 45% टिंगल करणारे असतात, 45% चला करतो आहे करू, पडला तर बघू असे म्हणणारे असतात. त्याचं प्रतिबिंब आज मला या सभेत आढळतं की 200 लोकांची सोय केली असताना 100 लोक यावेत. मग अशी संख्या सांगितली 110 लोक येते म्हणून. तर त्यामुळे सर्वांचं सहकार्य असल्याशिवाय हा कार्यक्रम खूप छान होणार नाही. तरी परत मी जे झोपलेले लोक आहेत हॉस्टेलमध्ये किंवा गावात असतील त्या लोकांनासुद्धा निरोप पाठवा की या कार्यक्रमाला येऊन याची खूप रंगत वाढवा. अशा मी या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देऊन माझं बोलणं थांबवतो. Thank you, sir. Now I would request the President of Student Council, respected Dr. Deep Narayan Shukla sir, to introduce our honorable chief guest, respected Dr. Ashutosh Gupta sir, Maharashtra Council of Indian Medicine, President. यजमान सावरीकर सर, आशुतोष गुप्ता जी, अधिष्ठाता महोदय खट्टी सर, डॉक्टर अमीन, स्वाति गायकवाड़, हमारे लाडले GS शिवराज, मेरे सहयोगी सेलके जी, सामने बैठे हुए सभी प्राध्यापक और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने मैं जिस व्यक्ति का परिचय देने जा रहा हूं वह एक डायनेमिक पर्सनालिटी है. वास्तव में चिखली में उनका एक बहुत बड़ा एम्पायर फैला हुआ है, लेकिन वह छोड़कर इन्होंने चिखली से अपना BMS कंप्लीट किया. उसके बाद DY पाटिल पुणे से इन्होंने अपना MD कंप्लीट करने के बाद बचपन से ही इन्हें राष्ट्र सेवा करने का भूत सवार था. अतः उसके लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत रहती है और वह प्लेटफॉर्म इन्होंने आयुर्वेद को चुना. आप मेरे ख्याल से पोद्दार का प्रत्येक विद्यार्थी इनसे परिचित होगा. MCIM का इलेक्शन हो, CCIM का इलेक्शन हो, बड़े गौरवपूर्ण ढंग से इन्होंने उसको पार किया और आज आप MCIM के प्रेसिडेंट के रूप में जाने जाते हैं. विद्यार्थियों का हित हो, डॉक्टरों का हित हो अथवा टीचरों का हित हो, आज मुंबई से लेकर दिल्ली तक एक ही नाम गूंजता है, वह है आशुतोष गुप्ता का.
वास्तव में इनका परिचय देना मुझे सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। मुझे लगता है इतना संक्षिप्त परिचय काफ़ी होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। That was really impressive. Thank you, respected Dr. Shukla sir, for making us familiar with the achievements of respected Dr. Ashutosh Gupta sir. Sir, you have truly set a benchmark with your achievements. It is my privilege to invite our honorable chief guest, respected Dr. Ashutosh Gupta sir, to enlighten us with his words. माझं बोलणं सुरू करण्यापूर्वी एक दोन गोष्टी करून घेऊ आपण. मागचे जे दोन रांगा आहेत ना त्याच्यातले सगळे समोरच्या रांगेत येऊन बसा. दोन्हीकडले इकडून बसायचं फक्त. चला चला मागच्या दोन रांगा. चला धवल वस्त्र धारण केलेले. या ठिकाणी मंचावर विराजमान केंद्रीय आयुष मंत्र्यांचे सल्लागार, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य, आमचे मार्गदर्शक डॉक्टर श्रीराम सावरीकर सर, महाराष्ट्रातल्या सर्वात चांगल्या आयुर्वेद महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉक्टर गोविंद खटी सर, ज्यांनी माझी खूप खोटी स्तुती केली, दिव्यानी सूर्याचा प्रकाश वगैरे असं काहीतरी, असे दीपनारायण शुक्ला सर, आमच्या जिल्ह्यातले डॉक्टर दीनबंधू शेळके सर, माधवबागचे डॉक्टर गुरुदत्त आमीन, डॉक्टर स्वाती गायकवाड, शिवराज काळे. मला असं वाटतं विद्यार्थ्यांचा कार्यक्रम आहे आणि सोबत विद्यार्थी प्रतिनिधींनी वर आलं पाहिजे. त्याच्यामुळे अश्विन इंगळे समोर बसा आणि शीतल वाघ. झाले सर्व विद्यार्थी प्रतिनिधी. शीतल वाघ कुठे आहेत? वर बसा तुम्ही. हा कार्यक्रम विद्यार्थ्यांचा आहे आणि विद्यार्थी जर समोर नसले तर कार्यक्रम विद्यार्थ्यांचा होऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे विद्यार्थी या ठिकाणी खूप महत्त्वाचे आहे. सोबत या सभागृहात उपस्थित सर्व सन्माननीय प्राध्यापक वृंद, आमच्या परिषदेचे आमचे सहकारी प्रबंधक डॉक्टर वांगे सर, शिवराज ज्यांचा फाइंड आहे असे सोनमनकर सर, आणि माझ्या सर्व तरुण विद्यार्थी मित्रांनो आणि त्यांच्या मैत्रिणींनो. खरं तर गॅदरिंग किंवा स्नेहसंमेलन हे डिसेंबर जानेवारीमध्ये घ्यायचं असतं. त्याचं कारण काय मला माहीत नाही, पण बहुधा गुलाबी थंडी असते आणि तिथे सगळंच वातावरण चांगलं असतं म्हणून कदाचित ते घ्यायचं असतं. आणि गॅदरिंगमध्येच त्या गुलाबी थंडीचा, त्या भावविश्वाचा अनुभव घ्यायचा असतो. उन्हाळा हा परीक्षेचा सीझन असतो आणि परीक्षेमध्ये अशा काही भावना आल्या माणसाच्या मनात तर मोठी पंचायत होत असते. 10वीला एक मुलगा असतो आणि तो मुलगा परीक्षेला जातो. परीक्षेच्या वेळेस अभ्यासच चित्त असायला लागतं, त्याचं चित्त भलतीकडे जातं. कोण कशाच्या प्रेमात पडेल सांगता येत नाही. कुणी हसण्याच्या प्रेमात पडतं, कुणी डोळ्याच्या पडतं, कुणी केसांच्या पडतं. तर हा एका मुलीच्या शेपट्याच्या म्हणजे त्या वेणीच्या प्रेमात पडला. उन्हाळ्याचे दिवस होते. आता गुलाबी थंडी तर गेली पण उन्हाळा आहे म्हणून मला ती परीक्षेवरची कविता आठवली. तर तो मुलगा सांगतो, SSCचं मी बसलो होतो प्रथम परीक्षेचं, SSCचं मी बसलो होतो प्रथम परीक्षेचं, एकाग्रतेने पेपर सोडवा आदेश उपदेश. पेपर पहिला, घंटा पहिली, क्षण हा औत्सुक्याचा, आणि माझ्या पुढती नंबर होता शुभदा जोशीचा. मऊ मोहक रेशमी काळा शेपट्याचा भार, मऊ मोहक रेशमी काळा शेपट्याचा भार, तिचा तत्क्षणी येऊन पडला माझ्या बाकावर. ती समोर होती, शेपटा तिच्या डेस्कवर येऊन पडला. मानेला ती देऊन हिसडा नकळत सवयीने, लिहू लागली पेपर तेव्हा पानांवर पाने. लिहायला लागली पेपर.
आणि हा आपला हिरो 3 तास एक चित्त मी तिच्या शेपट्याकडे, 3 तास एक चित्त मी तिच्या शेपट्याकडे, एकही ओळ लिहिली नाही मी उभ्या पेपरामध्ये. शेवटची ती घंटा होता आलो भानावर, शेवटची ती घंटा होता आलो भानावर, कळले आता जगणे दूर खेड्यावर. शिवराज नगर लांब आहे आणि सरांनी सांगितलं राष्ट्रवादीचा आमदार होशील, पक्ष बदलण्यात आमदार होऊच शकत नाही. तीन तास एक चित्त मी तिच्या शेपट्याकडे, एकही ओळ लिहिली नाही मी उभ्या पेपरामध्ये. शेवटची ती घंटा होता आलो भानावर, कळले आता जगणे दूर खेड्यावर. केसांनी त्या गळा कापला अलगदची माझा. आपबीती आहे वाटतं. केसांनी त्या गळा कापला अलगदची माझा, पिळीत शेपटी परिबैलाच्या जगतो हा राजा. शेतीवरती मोटेवरती माझी उपजीविका. लोडशेडिंग असतं राष्ट्रवादी. शेतीवरती मोटेवरती माझी उपजीविका, शिक्षणाचा आज मी पारखा अन शुभदा प्राध्यापिका. तर असं काही होऊ देऊ नका, त्याच्यामुळे बॅक बेंचर्सला मी समोर बोलावलं, किमान गॅदरिंगमध्ये तरी समोर बसा. तर विनोदाचा भाग झाला. खरं मी आपल्या सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो. त्याचं कारण असं आहे की आयुर्वेदाच्या समोर ज्या काही संधी आहेत त्या संधीचं सोनं करण्यासाठी क्षमतावान व्यक्तींची गरज आहे. आणि मला असं वाटतं ती क्षमता आयुर्वेदातल्या या युवा पिढीमध्ये निश्चितपणे आहे. म्हणून या आयुर्वेदाच्या युवा पिढीला एकत्र आणण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून हा जो कार्यक्रम घेतला आहे, आयुर्वेद सौहार्द आणि त्यानंतर आपलं शंखनाद, तर मला असं वाटतं आयुर्वेदाच्या दृष्टीने जी आवश्यकता आहे त्या आवश्यकतेची पूर्ती करण्यासाठी हा कार्यक्रम अत्यंत अभिनंदनीय आहे. मी आपल्या सर्वांच्या टीमचं मनपूर्वक हार्दिक अभिनंदन करतो. परिवर्तन हे केवळ युवक घडवू शकतात. म्हातारा माणूस रस्ता क्रॉस करतानाही 4 वेळेला विचार करतो आणि रस्त्यावरची प्रत्येक गाडी माझ्या अंगावर येण्यासाठी निघाली असा विचार करतो. पण युवकामध्ये जो बेधडकपणा असतो, जी आव्हानं झेलायची क्षमता असते, जी रिस्क घेण्याची वृत्ती असते, त्या वृत्तीतनंच यश हे प्राप्त होत असतं. आणि मला असं वाटतं ती बेफिक्री वृत्ती युवकांमध्ये असते, पण तिला एका दिशेचं, तिला एका ओरिएंटेशनची, तिला एका ज्ञानाची जी आवश्यकता असते, ते ज्ञान, ते ओरिएंटेशन या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपल्या सर्वांना मिळणार आहे. आपण जेव्हा मोदीजींचं भाषण ऐकतो तेव्हा ते असं म्हणतात की 2020मध्ये भारत हा देशातला सर्वात युवक देश असेल. देशातली युवा शक्ती ही सर्वात मोठी जगामध्ये असेल आणि ॲव्हरेज वय मला वाटतं भारतातल्या माणसांचं हे 25 वर्ष असेल. त्यामुळे भारताचा इतिहास जर स्वर्णाक्षरांनी लिहायचा असेल तर ते युवकांनी संघटित होण्याचं गरज आहे. आणि ही युवकांची शक्ती, या युवकांच्या शक्तीचा डेव्हलपमेंटसाठी जर उपयोग केला नाही, या युवकांच्या शक्तीचा डिव्हिडंट म्हणून आपण वापर केला नाही, तर ही युवकांची शक्ती डिस्ट्रक्शनकडे जाऊ शकते. म्हणून मला असं वाटतं या युवक शक्तीचा डिव्हिडंटचा उपयोग डेव्हलपमेंटसाठी करण्यासाठी अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचे खूप मोठं महत्त्व हे आहे. आणि हे आपण ओळखलं, हे खरोखर अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. डेव्हलपमेंटमध्ये विचार करत असताना, डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत विचार करत असताना स्वतःचा विकास हा सर्वात गरजेचा असतो. आणि विकास हा विश्वासाशिवाय होत नसतो. जोवर आमचा विश्वास असणार नाही तोवर विकास होणार नाही. आणि आमचा विश्वास कशावर असला पाहिजे? आमचा विश्वास असला पाहिजे आमच्या कर्तृत्वावर, आमच्या शास्त्रावर. आणि त्या शास्त्राचं ज्ञान घेऊन समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत त्या शास्त्राच्या आधारे त्याचं कल्याण करण्यामध्ये मी सक्षम ठरू शकतो. हा विश्वास ज्या वेळेस आमच्या मनामध्ये जागेल त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने आमचा आणि आमच्या आयुर्वेदाचा विकास होणार आहे. ही गोष्ट आपण सर्वांनी लक्षात घेतली पाहिजे. आज समाजाची स्थिती काय आहे? ज्यावेळेस
आमचे मंचावर बसलेले बरेचसे प्राध्यापक किंवा खाली बसलेले सन्माननीय प्राध्यापक शिकत होते त्यावेळेस आयुर्वेदाला इतके चांगले दिवस, इतकी अनुकूलता नव्हती. त्यामुळे अभ्यासक्रमात असल्यामुळे ते ज्ञान घेतल्यामुळे ॲलोपॅथीकडे खूप लोकांचं जाण्याचा कल होता. ग्रामीण भागातल्या आवश्यकतेनुसार ते पण ठीक आहे. परंतु आम्ही महाराष्ट्रातल्या सर्वात चांगल्या आयुर्वेद महाविद्यालयामध्ये शिकतो आहोत. त्या आयुर्वेद महाविद्यालयामध्ये शिकत असताना आम्ही ज्या शास्त्राचं शिक्षण घेत आहोत त्या शास्त्राच्या विकासासाठी, आयुर्वेदाच्या विकासासाठी, त्या प्रॅक्टिसमध्ये आमचं कशा प्रकारे योगदान राहील याचा सुद्धा विचार या निमित्ताने आपण सर्वांनी करण्याची आवश्यकता आहे. आणि हा विचार करत असताना मी माझ्या शास्त्रामध्ये प्रगत होईल. आणि आपलं शास्त्र हेच एक शाश्वत धर्म असतं. त्या शाश्वत धर्माच्या पालनासाठी मी माझा कसोशीने प्रयत्न करेल अशा पद्धतीचा निर्धार मला असं वाटतं या सौहार्दाच्या निमित्ताने केला पाहिजे. मला गोष्टी खूप आठवतात. एक राजा असतो, तो राजा मृगयेला जातो, म्हणजे शिकारीला जातो. आणि शिकारीला जात असताना रस्त्यामध्ये त्याच्या सैन्यापासून भटकून जातो, जंगलात हरवतो आणि परकीय राज्याच्या बाँड्रीवर येऊन थांबतो. 3 दिवस होतात, त्याला खायला काही नसतं, मरणासन्न अवस्थेत तो असतो. आणि दुसऱ्या देशाचा राजा समोरून येत असतो. आणि तो आल्यानंतर असा गलित गात्र झालेला शेजारच्या राज्याचा राजा पाहिल्यानंतर तो दुसरा राजा त्याला म्हणतो, अरे उपाशी असशील, काहीतरी खाऊन घे. मग तो त्याच्या पोटलीमधून चणे काढून, फुटाणे काढून त्याला देतो की हे घे, तू उपाशी आहेस, मरशील, खाऊन घे. तो राजा पटापट फुटाणे खाऊन घेतो. 3 दिवसापासून उपाशी असतो. आणि मग राजा त्याच्या सोबतचं पाणी घेतो आणि त्याला देतोय, पाणी घे. जो राजा 3 दिवसापासून उपाशी असतो तो म्हणे, मी पाणी नाही घेणार, तू शत्रू राजाचा, इथे नदी वाहते त्याचं पाणी पिल. तो म्हणला, अरे वा, मी फुटाणे दिले ते तुला चाललंय, पाणी का पिणार नाही? त्या राजाचं उत्तर आम्ही सर्वांनी लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. ते फुटाणे मी खाल्ले नसते तर माझा जीव गेला असता, कारण खाण्यासाठी दुसरं या ठिकाणी काही नव्हतं. जीव वाचवण्यासाठी शत्रू राष्ट्राच्या राजाकडून घेतलेले फुटाणे हा माझा जीव वाचवण्यासाठीचा आपदधर्म होता. पण या ठिकाणी पाणी उपलब्ध आहे. पाणी उपलब्ध असताना दुसऱ्याच्या राजाकडून पाणी पिणं हे शाश्वत धर्म नाही. ते फुटाणे मी आपद धर्म म्हणून खाल्ले. इथे पाणी असताना मी माझं नदीवर जाऊन पाणी पिल, हा शाश्वत धर्म आहे. मला असं वाटतं आपद धर्म जेव्हा शाश्वत धर्म आम्ही बनवायला लागतो, इंटिग्रेशन आवश्यक आहे, पण तो शाश्वत धर्म नाही, तो आपद धर्म आहे. शाश्वत धर्म हा आमचा आयुर्वेद आहे. आणि त्या शाश्वत धर्माच्या पालनाकरता जेव्हा आम्ही सिद्ध होऊ तेव्हा मला हे सांगायचं आहे की आयुर्वेदाची उन्नती जगामध्ये कुणीही रोखू शकणार नाही. तो आत्मविश्वास, तो शाश्वत धर्माचं पालन करण्यासाठी शास्त्राचं अध्ययन आपण निश्चितपणे पुढच्या काळामध्ये या ठिकाणी घेतलं पाहिजे. प्रॅक्टिस करत असताना काही कौशल्य आवश्यक असतात. मला असं वाटतं सौहार्द स वरून सुरुवात होतं आणि काही 5-6 गोष्टी स वरूनच, आणि नंतर श्रीरामजी पण आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे वरून. तर या 5-6 गोष्टी आपण जर लक्षात ठेवल्या तर मला असं वाटतं सौहार्दाचं खऱ्या अर्थाने काहीतरी पायस आपण घरी घेऊन जाऊ असं होईल. पहिली गोष्ट म्हणजे संवाद कौशल्य. आम्हाला शेजारच्याशी बोलता येतं का? आम्ही ट्रेनमध्ये जातो, त्याला बोलतं करता येतं का? एखाद्या रुग्णाला बोलतं करून त्याच्या मनात काय आहे, त्याला काय वेदना आहेत हे जाणून घेण्यासाठी किंवा आमची प्रॅक्टिस डेव्हलप करण्यासाठी संवाद कौशल्य हे खूप महत्त्वाचं असतं. तर संवाद कौशल्य आपल्यामध्ये कशा प्रकारे विकसित होईल हे आपण पाहिलं पाहिजे. आमच्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या दुसरी गोष्ट डॉक्टरांशी संपर्काचं कौशल्य आमच्यामध्ये कसं विकसित होईल, लोकांशी कॉन्टॅक्ट कसा करायचा. प्रॅक्टिस डेव्हलप करताना आपल्याला कॉन्टॅक्ट करणं लोकांना महत्त्वाचं असतं. वेगवेगळे आपण शिबिरं घेऊ शकतो, अनेक गोष्टी घेऊ शकतो. त्याच्यामुळे संपर्क कौशल्य आपण आपल्यात विकसित केलं पाहिजे. तिसरी गोष्ट, आमचे सर्व जे डॉक्टर्स असतात त्यांच्यामध्ये सद्भाव. प्रॅक्टिसमध्ये स्पर्धा असू शकते, पण ती स्पर्धा ही जीवघेणी नसावी, ती सद्भावातनं असावी, ती हेल्दी कॉम्पिटिशन असावी. असा सद्भाव आमच्या अंगी असला पाहिजे. त्यानंतर समन्वय म्हणजे कॉर्डिनेशन. आमचं परस्परांमध्ये कॉर्डिनेशन असलं पाहिजे, कारण आमच्या वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावही तेजस्विना वधितमस्तु माविद्विषावही. सहनाववतु म्हणजे काय? आम्ही सोबत खाल्लं पाहिजे, सोबत एकत्र ज्ञान घेतलं पाहिजे, सोबत पराक्रम केला पाहिजे. तर हे समन्वय आमच्यामध्ये असला पाहिजे. आणि यासोबत सहकार, एकमेकांची साथ देऊन एकमेकांच्या सहयोगाने
सबका साथ घेऊन सबका विकास असं सहकार्याची भावना आमच्या सर्वांमध्ये असली पाहिजे आणि या सर्वांचा कळस म्हणजे संस्कार असला पाहिजे. आज कट प्रॅक्टिससारख्या गोष्टी, अनेक चुकीच्या गोष्टी ज्या आमच्या समाजात दुर्दैवाने रूढ होऊ पाहतात आहे, याच्या पलीकडे जाऊन इथिकल प्रॅक्टिस ही आपण केली पाहिजे. मला असं वाटतं ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन आपण स्वतःच्या विकासामध्ये जर प्रयत्न केला आणि तसं पूर्ण विकसित पुष्प आयुर्वेदाच्या चरणी, धन्वंतरीच्या चरणी हे विकसित पुष्प आपण अर्पण केलं तर मला असं वाटतं आयुर्वेदाच्या उन्नतीला आणि आपल्या सर्वांच्याही उन्नतीला कोणी रोखू शकत नाही. या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवून आपण वाटचाल करावी अशी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. मला या ठिकाणी बोलवून मला बोलण्याची संधी दिली त्यामुळे आपल्या सगळ्यांचा आभार मानतो. धन्यवाद. नंतर श्रीरामजी पण आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे सोडून. तर या 5-6 गोष्टी आपण जर लक्षात ठेवल्या तर मला असं वाटतं सौहार्दाचं खऱ्या अर्थाने काहीतरी पाथेय पायस आपण घरी घेऊन जाऊ असं होईल. पहिली गोष्ट म्हणजे संवाद कौशल्य. आम्हाला शेजारच्याशी बोलता येतं का? आम्ही ट्रेनमध्ये जातो त्याला बोलतं करता येतं का? एखाद्या रुग्णाला बोलतं करून त्याच्या मनात काय आहे, त्याला काय वेदना आहेत हे जाणून घेण्यासाठी किंवा आमची प्रॅक्टिस डेव्हलप करण्यासाठी संवाद कौशल्य हे खूप महत्त्वाचं असतं. तर संवाद कौशल्य आपल्यामध्ये कशा प्रकारे विकसित होईल हे आपण पाहिलं पाहिजे. आमच्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या दुसरी गोष्ट डॉक्टरांशी संपर्काचं कौशल्य आमच्यामध्ये कसं विकसित होईल, लोकांशी कॉन्टॅक्ट कसा करायचा. प्रॅक्टिस डेव्हलप करताना आपल्याला कॉन्टॅक्ट करणं लोकांना महत्त्वाचं असतं. वेगवेगळे आपण शिबिरं घेऊ शकतो, अनेक गोष्टी घेऊ शकतो, त्याच्यामुळे संपर्क कौशल्य आपण आपल्यात विकसित केलं पाहिजे. तिसरी गोष्ट आमचे सर्व जे डॉक्टर्स असतात त्यांच्यामध्ये सद्भाव. प्रॅक्टिसमध्ये स्पर्धा असू शकते पण ती स्पर्धा ही जीवघेणी नसावी, ती सद्भावात्मक असावी, ती हेल्दी कॉम्पिटिशन असावी. असा सद्भाव आमच्या अंगी असला पाहिजे. त्यानंतर समन्वय म्हणजे कॉर्डिनेशन. आमचं परस्परांमध्ये कॉर्डिनेशन असलं पाहिजे कारण आमच्या वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावही तेजस्विना वधितमस्तु माविद्विषावही. सहनाववतु म्हणजे काय? आम्ही सोबत खाल्लं पाहिजे, सोबत एकत्र ज्ञान घेतलं पाहिजे, सोबत पराक्रम केला पाहिजे. तर हे समन्वय आमच्यामध्ये असला पाहिजे. आणि यासोबत सहकार, एकमेकांची साथ देऊन एकमेकांच्या सहयोगाने सबका साथ घेऊन सबका विकास असं सहकार्याची भावना आमच्या सर्वांमध्ये असली पाहिजे. आणि या सर्वांचा कळस म्हणजे संस्कार असला पाहिजे. आज कट प्रॅक्टिससारख्या गोष्टी, अनेक चुकीच्या गोष्टी ज्या आमच्या समाजात दुर्दैवाने रूढ होऊ पाहतात आहे, याच्या पलीकडे जाऊन इथिकल प्रॅक्टिस ही आपण केली पाहिजे. मला असं वाटतं ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊन आपण स्वतःच्या विकासामध्ये जर प्रयत्न केला आणि तसं पूर्ण विकसित पुष्प आयुर्वेदाच्या चरणी, धन्वंतरीच्या चरणी हे विकसित पुष्प आपण अर्पण केलं तर मला असं वाटतं आयुर्वेदाच्या उन्नतीला आणि आपल्या सर्वांच्याही उन्नतीला कोणी रोखू शकत नाही. या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवून आपण वाटचाल करावी अशी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो. मला या ठिकाणी बोलवून मला बोलण्याची संधी दिली त्यामुळे आपल्या सगळ्यांचा आभार मानतो. धन्यवाद. We heartily thank you, sir, for your precious words. Really, your words are source of encouragement for all of us. सर, आम्ही तुम्हाला खात्री देतो की आम्ही आयुर्वेदाचाच विकास करू. पेपर कोरा सोडणार नाही. लक्ष फक्त आयुर्वेदाकडेच देऊ. I request ladies representative Roshni Pawar to welcome respected Dr. Wange sir. I request Roshni to welcome respected Dr. Mangla ma'am. Now I would like to request President of Students' Council, respected Dr. Deep Narayan Shukla sir, to introduce our speaker for today, respected Dr. Shriram Savrikar sir. सावरीकर सर से आप सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन द्रव्य गुण विज्ञान में एक वृक्ष होता है वट वृक्ष,
जिस तरह से वह काफ़ी बड़ा और लंबा होता है और सभी लोग उसकी छाया के नीचे रहते हैं, ठीक उसी तरह से जो है सावरीकर सर का परिचय देना मेरे लिए है। सर का यूजी नांदेड़ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से हुआ। आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि उनका पीजी जो है वह पोद्दार कॉलेज में हुआ और यहीं से ही उन्होंने अपना अध्यापन कार्य शुरू किया और अंत भी उन्होंने यहीं ही किया। वर्तमान में सर केंद्रीय मंत्री के सलाहकार हैं तथा महाराष्ट्र के वैद्यकीय शिक्षण मंत्री के भी सलाहकार हैं। आयुर्वेद की कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं होगी जिसको कि सर ने सुशोभित नहीं किया है। आप भूतपूर्व में आयुष के सलाहकार रहे, जामनगर विश्वविद्यालय के आप वाइस चांसलर रहे, मुंबई विश्वविद्यालय तथा वर्तमान में जो महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ है, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान पीठ के आयुर्वेद संकाय के आप अधिष्ठाता रहे, उस्मानाबाद कॉलेज के आप अधिष्ठाता रहे, आप भूतपूर्व महाराष्ट्र के आयुष संचालक भी रहे हैं। इस तरह से मुझे लगता है यह परिचय आपके लिए काफ़ी होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you so much, Shukla sir. Without further delay, I would like to invite our today's international speaker, respected Dr. Shriram Savrikar sir. सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। व्यासपीठावर बसलेले आजच्या या आयुर्वेद संवाद कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी आणि MCIMचे प्रेसिडेंट माझे मित्र डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, या महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता माझे मित्र डॉक्टर गोविंद खटी सर, तुमच्या संस्कृती विभागाचे प्रमुख अध्यक्ष डॉक्टर शुक्ला सर, डॉक्टर शेळके सर, स्वाती गायकवाड मॅडम, डॉक्टर अमीन, समोर बसलेले सगळे माझे अध्यापक मित्र, विद्यार्थी मित्र हो. सुरुवातीला असं चाललं होतं की इनॉग्रल सेशन वेगळा करायचा आणि मग नंतर माझं व्याख्यान ठेवायचं. मला आत्तासुद्धा शेळके सरांनी विचारलं की सर आपण आभार प्रदर्शन पूर्ण करून मग नंतर तुम्ही बोला. पण डॉक्टर आशुतोष गुप्तांनी जो टेम्पो निर्माण केला आहे, म्हणलं आता हा टेम्पो ब्रेक नका होऊ देऊ, लेट इट कंटिन्यू. म्हणून मी मुद्दाम त्यांना सांगितलं की मी आता ह्यांच्यानंतर लगेच मी बोलेन, वेगळं बोलायची आवश्यकता नाही. गुप्ता सरांनी छान तुम्हाला कविता सांगितली आणि एका गुलाबी वातावरणात नेलं कविता सांगून. त्यांची कविता ऐकत असताना आणि प्रस्तावना ऐकत असताना मला असं वाटलं की ठीक आहे, डिसेंबरमध्ये गुलाबी थंडी असते तेव्हा सगळीकडे गुलाबी वातावरण असतं, थंडीमुळे असतं. आताही गुलाबीच आहे, फक्त आता गुलाब जरा जास्त होऊन ते लाल झाले आणि ते गरमीमुळे झालेलं आहे. एकूण लाल रंगाशी मतलब आपल्याला गुलाब असला म्हणजे झालं. गुलाब तो काय उन्हाळ्यातला गुलाब असू देत नाही तर हिवाळ्यातला असू देत, तो जेव्हा फुललेला असतो तो सुंदरच दिसतो. त्यामुळे तुम्ही सगळे अतिशय सुंदर दिसत आहात, त्यामुळे काही चिंता करू नका. उशीर जरी झालेला असला तर सुद्धा देर आहे दुरुस्त आहे. असो मित्रांनो, मला विषय फार गंभीर दिलेला आहे. माझ्याकडे जेव्हा शिवराजराव मी विद्यार्थी परिषदेच्या लोकांचं नाव घ्यायचं सगळ्यांचं विसरूनच गेलो की जनता कार्यक्रम आहे खरं म्हणजे. तुमच्या विद्यापीठ अध्यक्ष शिवराज, त्याच्यानंतर अश्विन वाघ आणि इतर माझे सगळे विद्यार्थी मित्र. थोडंसं मी तुमच्या महाविद्यालयातनं आता निवृत्त होऊन 2 वर्ष झालेत, त्यामुळे मला पटकन सगळ्यांची नावं आठवत नाहीत. असो, पण तो जेव्हा माझ्याकडे आला शिवराज की सर तुम्हाला यायचं आहे, त्यांनी मला ह्याच्या अगोदर एकदा कार्यक्रमात बोलावलं होतं. लोअर परेला कार्यक्रम झाला तेव्हा मला काही त्यांनी बोलायला सांगितलं होतं, मी काही बोललो होतो. तेव्हा आता परत तो माझ्याकडे नाही सर तुम्ही अजूनही आमच्या या कार्यक्रमाला या. मला थोडंसं असं वाटलं की गॅदरिंगसारख्या कार्यक्रमामध्ये माझ्यासारख्या मला एखाद्या गंभीर विषयावर मी बोलणं कितपत ते सूट होईल असं वाटतं, अजूनही असंच वाटतं मला. तरी पण हा विषय विद्यार्थ्यांसमोर कधीतरी नेणं आवश्यक असतं आणि असं शक्यतो गॅदरिंगसारख्या वेळी जेव्हा जितके विद्यार्थी एकत्र येतात इतर वेळी सहसा ते येत नाहीत. म्हणून त्यांनी मला सांगितलं मी थोडंसं लाईट करायचा प्रयत्न करतो जो काही विषय आहे माझा, पण तो विषय एवढा गंभीर आहे की कितपत मी लाईट करू शकेल आय डोंट नो.
मला विषय देणार होता की आयुर्वेद काल आज आणि उद्या या विषयावर मी बोलावं. मित्रांनो, आत्ता शुक्ला सरांनी तुम्हाला सांगितलं की आयुर्वेद विभागातली एकही पद असं नाही की ज्या पदाचा अनुभव मी घेतलेला नाही. देशभरातलं किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही तुम्ही म्हणाल तरी प्रत्येक पदाचा मी काही ना काही थोडाफार तरी काळामध्ये अनुभव घेतलेला आहे. सगळ्याच म्हणजे नुसत्या अध्यापक पदाचा असं नवीन आहे. आणि या सगळ्या पदावरून जात असताना जे काही अनुभव येतात त्याच्यावरनं थोडंसं मला बोलायचं. म्हणजे कालचा आयुर्वेद म्हणजे मी काही वैदिक काळातल्या आयुर्वेदाबद्दल बिलकुल बोलणार नाही आहे. तो संदर्भ मी अजिबात घेणार नाही. जरी आमची सगळ्यांची सवय अशी आहे की कुठलाही विषय आला की 5000 वर्षपूर्वीचा आमचा आयुर्वेद इतका चांगला आहे वगैरे 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 आम्ही बोलायला लागतो कुठलाही डिफेन्स करायचा असला की. तसलं काही मी अजिबात बोलणार नाही. मी अतिशय विज्ञानाला धरून बोलणार आहे जे काही बोलणार आहे. आणि तुमच्यापुढे काय सध्याची परिस्थिती आणि तुम्ही काय करू शकाल या बाबतीमध्ये मी थोडंसं बोलणार आहे. मित्रांनो, परिस्थिती आत्ता अशी झालेली आहे की तुम्ही जोपर्यंत पुढे येत नाही तोपर्यंत काहीही होणार नाही. मान्य मला लक्षात ठेवा, आपला पारतंत्र्याचा काळ आठवा. पारतंत्र्याच्या काळामध्ये जोपर्यंत विद्यार्थी आले नाहीत, विद्यार्थी आणि तरुण जोपर्यंत त्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यामध्ये सहभागी झाले नाहीत तोपर्यंत स्वातंत्र्याच्या लढ्याला खऱ्या अर्थानं काही गतीच मिळाली नाही आणि तो सक्सेसफुल होऊच शकला नसता. तुम्ही नावं बघा, स्वातंत्र्य लढ्यातल्या ज्या हुतात्मा पत्करलेल्या मुलांची नावं, जे काही व्यक्तींची नावं, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, ही सगळी जी नावं आहेत ह्यांची किती वय होती हो? 25 वर्षाच्या आतली ही सगळी मुलं होती आणि त्यांनी बलिदान दिलं देशासाठी. तेव्हा त्याने असं म्हटलं तर नाही, आमची ते महाविद्यालयात शिकत होते त्या काळात. ॲक्च्युली शिक्षणाचा काळ होता. त्याने जर असं म्हटलं असतं की नाही, आम्हाला फक्त काय घेणं आहे, बाकी बघतायत नेते लढतील, ते करते देशात स्वातंत्र्य असतील, आम्हाला त्याशी काही घेणं नाही आहे, असं जर त्यांनी म्हटलं असतं तर आपण अजूनही पारतंत्र्यातच राहिलं असतं. मित्रांनो, इतिहास घडवला आहे तो तरुणांनी घडवला आहे. इतिहास म्हाताऱ्यांनी घडवलेला नाही आहे. म्हातारे फक्त स्टेजवरून, माझ्यासारखे म्हातारे फक्त स्टेजवरून बोलायला असतात. प्रत्यक्ष क्षेत्रावर जाऊन काम करणारा हा तरुणच असतो, लक्षात घ्या. आणि ह्या तरुणांनी जागरूक राहिलं पाहिजे. मला मान्य आहे तुमचे तारुण्याचे दिवस आहेत, तुम्हाला मस्त गंमत करायला आवडते, सगळ्या गोष्टी करायला आवडतात, पण तरीसुद्धा ज्या काळावर तुमचं पुढचं भवितव्य अवलंबून आहे त्या काळामध्ये तुम्ही जास्त गांभीर्यानं पाहायला हवं. तुम्ही बेफिकीर राहून चालणार नाही. तुमच्यामध्ये आणि इतर महाविद्यालयातल्या की इतर तरुणामधला फरक असा आहे की त्यांची वाट ही सरधोपट वाट आहे. इतर प्रोफेशनच्या लोकांची वाट जी काही आहे ती सरधोपट, इवन आर्ट्सला गेलेला मुलगासुद्धा सरधोपट वाटेने जाणार आहे. त्याला माहिती आहे की पुढं काय काय त्याला करायचं आहे, कुठे काय आहे, त्याला काय स्कोप आहे, काय एव्हरीथिंग ही नोज व्हेरी वेल. आणि ती सेट आहे. ठीक आहे, त्याला सेट करायची नाही आहे, वेगळं काही करायचं नाही आहे. त्याला काहीतरी दुकान टाकायचं आहे, कुठेतरी त्याला एखाद्या जर्नलिस्ट बनायचं आहे, काहीतरी असं करायचं आहे, त्याच्या त्या डिग्रीच्या आधारावर जे काही मिळेल, बँकेत नोकरी करायची, ढमकं करायचं, तमकं करायचं आहे, सगळं सेट आहे त्याचं. त्याला काही विशेष कार्य करा, वेगळं काही करावं लागणार नाही आहे त्याला. पण तुमचं तसं नाही आहे. तुम्हाला वाट घालावी लागणार आहे, निर्माण करायला लागणार आहे. आणि हे निर्माण करायची असेल तर काम हे तुम्हालाच करावं लागणार आहे. कोणीही तुमच्यासाठी वाट निर्माण करून देणार नाही. मी तुम्हाला माझ्या 40 वर्षाच्या 42 वर्ष झाले मला आता ह्या क्षेत्रामध्ये मी आहे. मी तुम्हाला सांगतो, खुर्चीवर बसलेली कोणतीही व्यक्ती, मी कोणाचं नाव इथे घेणार नाही, मग ती राजकीय असू देत, प्रशासकीय असू देत, अकॅडमिक असू देत, तुमचं भवितव्य बिलकुल बदलणार नाही. दे आर लीस्ट बॉदर्ड माय फ्रेंड्स. तुमचं भवितव्य घडण्याची चिंता ही तुम्हालाच असली पाहिजे. तुम्ही स्वतः पाहायला पाहिजे. मी तुम्हाला काही उदाहरणं देऊन सांगणार आहे. मी हे सगळं बोलतो आहे ना तुम्हाला, ह्या वेगवेगळ्या अनुभवावरून बोलतो आहे. मी की जस्ट असं कुठेतरी काहीतरी केलं आणि बोलायचं म्हणून बोलतो. मी बिलकुल गुलाबी रोजी पिक्चर बिलकुल तुमचं रंगवणार नाही. कुठेतरी 2-4 उदाहरणं इथे माधवबागचे डॉक्टर अमीन आले, किती माधवबाग छान वाढतं आहे, किती मोठे त्यांचे फ्रँचाईज झाले आहेत, अमकं आहे, ढमकं आहे, तमकं आहे, हा माणूस इतका गेला, तितका गेला, ह्याचं असं झालेलं आहे, आयुर्वेद असा झाला आहे. दीज आर एक्सेप्शन्स. एक्सेप्शन कॅनॉट बिकम रूल.
प्रत्येकजण माधवा होऊ नाही शकत. लक्षात घ्या तुम्ही. जी काही ठरतं ते कॉमन नॉलेज, कॉमन बुद्धिमत्ता किंवा त्याची कुवत, जी सामान्य कुवत ज्याची आहे त्याचं काय, त्याच्या भविष्याचं काय. हे बघा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजन्स ज्याच्याकडे असते तो कुठेही गेला तरी सुद्धा उठून उभा राहतो. लक्षात घ्या. त्याला काही फरक पडत नाही. तो आयुर्वेदात आहे किंवा ॲलोपॅथीमध्ये MBBS आहे का आणखीन इंजिनिअरिंगला आहे, त्याला डिफरंट मेक नो डिफरन्स, बिकॉज द टॉप मोस्ट पोस्ट इज ऑलवेज व्हेकंट. लक्षात घ्या. प्रत्येक क्षेत्रातली जी सर्वोच्च स्थान असतं ते नेहमी रिकामच असतं. काल सचिन तेंडुलकर उद्या होता, आज तुमचा कोण आहे, का नाव त्यांचं, आपला कॅप्टन, आय एम सॉरी, मी ह्या सगळ्या पेट झालेलो आहे आता, कोहली, विराट कोहली. विराट कोहलीचे जे सगळे रेकॉर्ड बाद करतोय त्याचं स्थान काही अबाधित नाही आहे. उद्या दुसरं कोणीतरी येणार आहे, आमचा पृथ्वी शॉ येईल कदाचित, किंवा आणखीन कोणी येईल की जो क्षणभरामध्ये त्याचं स्थान डळमळीत करेल. कारण ती जागा नेहमी रिकामी, मित्रांनो, ती नेहमी रिकामी आहे. पण ती प्रत्येकाला नाही ना मिळत, एकालाच मिळते फक्त. सर्वोच्च स्थान फक्त एकाला मिळत असतं. लक्षात घ्या. म्हणून ज्याला ह्याच्यामध्ये जाता येत नाही, जो तरी पण तरीसुद्धा खेळायला लागतं ना त्याला. सगळ्याला तो क्रिकेटमध्ये कितीतरी लोक आहेत, त्यांनी काय करायचं, त्यांना काहीतरी स्कोप असला पाहिजे नाही, त्यांचं तरी भवितव्य असलं पाहिजे की नाही. तसं इथं बसलेले जे विद्यार्थी, त्यांना प्रत्येकाला तर काही माझी खूप शुभेच्छा आहे की त्यांनी खूप वरच्या स्थानावर पोहोचावं, त्याच्याबद्दल मला काही म्हणायचं नाही आहे. पण शक्य आहे का ते? सामान्य बुद्धिमत्तेचा विद्यार्थी, सामान्य कुवतीचा व्यक्ती, सामान्य कुवतीच्या विद्यार्थ्याच्या भविष्याचं काय, त्याच्या भविष्याकरता काही आम्ही तरतूद करतो आहोत का? लक्षात घ्या. खूप गमती तुम्हाला एक गंमत सांगतो, म्हणजे आणि तुमच्याकडे बघण्याचा समाजाचा ॲप्रोच काय आहे तो एक सांगतो. जो पूर्वी होता ना तो आजच तोच आहे, काही फरक झालेला नाही आहे. मी अजिबात असे हे नाही आहे, म्हणजे भ्रमात नाही आहे की बाबा आयुर्वेदाचा फार उदो चालला आहे, आयुर्वेद फॉरेनला चालला आहे, अमका झाला आहे, तमका झाला आहे. नो, मला अजिबात त्याच्याबद्दल काही म्हणायचं नाही आहे. तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. म्हणजे आम्ही जेव्हा विद्यार्थी होतो तेव्हा नेहमी आम्ही विनोदाने करायचं तो विनोद तुम्हाला सांगतो की जो आयुर्वेदाची त्यावेळची परिस्थिती सांगणार, आणि ती परिस्थिती आधी फारशी बदललेली नाही आहे. आम्ही सगळे चर्चा करायचे की आता आमचं ग्रॅज्युएशन पूर्ण व्हायला लागलं आहे, तेव्हा आमच्या मित्रांना वगैरे मुली वगैरे दाखवायला यायच्या. तर म्हणजे समजा आमचा एखादा मुलगी बघायला गेला कुठे, तर तो जातो, बसतो, मुलगी आतमध्ये असते. मुलगा आत भल्याबरोबर सगळ्यांना बोलावतात, नमस्कार करतात, बसतात सगळे आणि सांगतात की वडील सांगतात मुले का, हो जरा पोहे आणि बर्फी घेऊन या बरं, असं सांगतात. मुलगा बसतो, गप्पा सुरू. मुलाला विचारलं जातं की बाबा तू काय करतोस? डॉक्टर. अरे वा वा वा, छान छान छान. डॉक्टर, हे काय करता, काय शिकता तुम्ही? नाही, मी BMS आहे. अरे ते बर्फी पोहे कॅन्सल करा, नुसता चहा घेऊन या. परिस्थिती अजूनही बदललेली नाही. आज तर चहासुद्धा मिळेल की याची शाश्वती नाही आहे. कारण मुलगीसुद्धा तेवढीच कॅपेबल आहे आज. पूर्वी मुलगी तेवढी कॅपेबल नव्हती. मुलगी आज समोरच येणार नाही. हे का?